इस पिंड नूं आखदे ने ਚੱਕ नंबर 231 गाफ बे टवाणा। पाकिस्तान के जिला पंजाब दे विच ये पिंड वस रहा है। इस पिंड नूं आख्या जाता है कि ये पिंड पाकिस्तान बनन तो पहले आबाद किया गया। इस पिंड नूं किन्ने कीता आबाद, इस पिंड दे विच हुण किहड़ी वस रही है बुरादरी। इस पिंड दे विच किहड़ियां ने सहूलियात, इस पिंड दे विच किन्ने स्कूल, किन्नियां ने मसाजिद, इस पिंड दे विच होर की है ऐसा खास तुहानूं विखालांगे अज दे इस प्रोग्राम दे विच, जिहदा नाम है लहिंदे पंजाब दे पिंड। नाज़रीन तुसीं वेख रहे हो इंडोज़ टीवी आस्ट्रेलिया ते अज असीं पहुंचे हाँ ਚੱਕ नंबर 231 गाफ बे टवाणा। 231 गाफ बे टवाणा जिहड़ा है ये अगर असीं गल कर लीए पाकिस्तान के जिला फैसलाबाद, तो जिला फैसलाबाद का रोड जिहड़ा सतियाना रोड, ये उस रोड ते ये पिंड वस रहा है। इस पिंड का जिहड़ा रस्ता है वो ये वे कि 37 गाफ बे जिहड़ा पिंड है उन्होंने अगर तुसीं क्रॉस करोगे तो उस तो बाद इस पिंड का स्टाप आएगा, तो स्टाप ते आके ये सज्जी साइड से जिहड़ा पिंड है वो वस रहा है। तो इस पिंड दे विच सब तो खास चीज़ जिहड़ी है वो ये वे कि ये पिंड बड़ा इतिहासिक तो बड़ा पुराना है। इस पिंड दीयां ज़मीनां जिहड़ियां सी वो आख्या जांदा कि फौजियां नूं अलाट होईयां सी ते उस तो बाद इस पिंड नूं डिवेलप करना शुरू किया गया। लेकिन इन्ने साल लंघण के बावजूद भी ये पिंड इन्ना डिवेलप नहीं हो सकिया जिन्ना कि गुगेरा ब्रांच के बाकी पिंड डिवेलपड हैगे ने। इहदे डिवेलप ना होने के पिछे की वजह है, इस पिंड के मुकामी लोग इसकी सब तो वड्डी वजह की दसदे है कि ये पिंड क्यों नहीं डिवेलप हो सकिया। उस तो इलावा आख्या जाता है कि इस पिंड दे विच सिखां दी एक वड्डी तादाद मौजूद हुंदी सी, जिहदे कि उन्हां वास्ते इत्थे गुरुद्वारा भी मौजूद सी। उस तो इलावा उत्थे बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां भी मौजूद ने जिहड़ियां कि हुण मतरूक हो गईयां ने। लेकिन ਚੱਕ नंबर 231 गाफ बे टवाणा दे विच हले भी पंजाब दे लोकां दी एक वड्डी तादाद वस रही है। होर इस पिंड दे विच की है तुहानूं विखालांगे अज दे इस प्रोग्राम दे विच, साडे नाल जुड़े रहियो। ਇਹਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸਾਲਪੁਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਵਾਣਾ ਚੱਕ, ਨੰਬਰ 231 ਗਾਫ ਬੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਗਵਾਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 38, ਨਾਲ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 37 ਗਾਫ ਬੇ, ਅੱਗੇ 230 ਬਾਦਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 436 ਗੰਜੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ 170 ਕੁਤਰੂਵਾਲ, ਨਾਲ 171 ਬੰਬੂ, ਉਸ ਤੋਂ 172 ਛਜਵਾਲ, ਇਹਦੇ 232, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਵੀਏ ਤਾਂ ਜੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 433, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ 431 ਝੂੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਅਗਾਂ ਦੇਵੜੇ ਖਿੱਚੀ ਵਾਲਾ, ਅਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। अगर किसी बंदे ने लाहौर च आना हो, सब तो पहले जनाले आवे, जनाले सीधा सतियाने पहुँचे, सतियाने जामबे रोड पर आके फिर सीधा जामबे रोड तो पहला स्टाप 37 गाफ भी आएगा, उन्होंने छोड़ देना। फिर अगला स्टाप जो 231 गाफ बे टवाणा, उन्हें इंटर हो सकते हो। फिर दूसरा तरीका बराह रास्ता तांदलियां लाहौरों किसी जनाले नहीं आना तो तांदलियां वालों आना, वो आवे सादा वाला इंटरचेंज उतरे तो सीधा तांदले आवे, तो तांदले बराह रास्ता बिस्मिल्ला चौक तो इंटर होवे, या सतियाने चला जाए, सतियाने फिर जामबे रोड पर आवे तो इस तरह ही वापस आ जाए 231 टवाणे चक। अगर बिस्मिल्ला चौकों सीधा बंबू चला जाए, बंबू कुतरवालू होके फिर जामबे रोड पर इंटर होवे तो जामबे रोड पर चार के गुगेरा बनाया, जिन्हें क्रॉस करके जिनको ओबल जाल कहते हैं, ओबल जाल तो क्रॉस करके तो फिर साडा स्टाप अगला स्टाप ओबल जाल तो 231 गाफ बे टवाणा। ये रकबे फौज ने दिते हैं सारे। फौजी जड़े हैं, साडा दादा फौजी आ, उन्होंने 2 मरबे मिल गए।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਰਬੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਾਲਪੁਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਰਾਜਪੂਤ ਲੈ ਲੈ, ਬਲੋਚ ਲੈ ਲੈ, ਸੈयद ਲੈ ਲੈ, ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਟਿਵਾਣੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੁਗਲ ਲੈ ਲੈ, ਜੌੜੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਲਿਆਰ ਲੈ ਲੈ, ਰਾਜੇ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਫੌਜੀਆਂ। ਉਸ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਬੇ ਟੀਚੇ। ਟਿਵਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਖਿਦਰ ਯਾਦ ਟਿਵਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਸ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕੁਤਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਟਿਵਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਟਿਵਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅੰਗਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲਾ ਖਿਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਵਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਹੀ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ 1-2 ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੂँकि ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਹਨ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਗਏ ਮੁਜ਼ੇਰਿਆਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਐਡੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਗੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਗੜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਲੇ ਮੁਰੱਬੇ 'ਚ 1.5 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਆ ਕੋਈ ਕਮਾਂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਗੱਡੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਮਿਲ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 77 ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਆ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਕੀ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਸ਼ਕੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਸਾਲਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 1-2 ਘਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। 1-2 ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, 2 ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾਜਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਮਾਜਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਐਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਜਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣਾ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਚੌਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਚੌਖੀ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਲੇ ਸ਼ੀਅ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ 2 ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਖਾ ਗਏ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਦੂਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਿੰਗ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਲਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਖਰਾ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਧੋਂ ਆਮਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਟਿਵਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਯੂਨਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਲੋਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਉਹਦੇ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ,
ਅੱਠਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਮਸਜਿਦਾਂ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਮੁਖਤਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜੀ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ।